भाग्यवान बीबियां विचों एक बीबी बसंत लता सी। ਉਹ सतगुरु जी दे महल माता साहब कौर जी पास रहिंदी ते टहल करिया करदी सी। नाम बाणी दा सिमरन करन दे नाल नाल ਉਹ बहुत दलेर ते निडर सी। उसने शादी नहीं सी कीती, इस्त्री धर्म नूं संभाल के रखिया सी। उसदा दिल बड़ा मजबूत ते शरधालू सी। बीबी बसंत लता रात दिन माता साहब कौर जी की सेवा विच रहा करती सी। सेवा करके जीवन बतीत करन विच खुशी अनुभव करती सी। माता साहब जी कोल सेवा करदियां होयां बसंत लता की उम्र 16 साल हो गई। जवान होई देख के मापे विआह करना चाहते सन, पर उसने ना कर दी। कुछ उपरों होर ही भाणे अकाल पुरख ने वरता दिते। श्री आनंदपुर साहब उत्ते पहाड़ी राजां ते मुगलों दीयां फौजां ने चढ़ाई कर दी। लड़ाइयां शुरू होण ते सारे खुशी दे समागम रुक गए ते सारे सिख तन मन ते धन नाल नगरी दी राखी ते गुरु घर दी सेवा विच लग गए। बसंत लता ने मर्दां वांग शस्त्र पहन लए ते माता साहब कौर जी दे महल विच रहन लगे। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, उधर सिंह सूरमे वैरियां नाल लड़दे शहीद हुंदे। बसंत लता दा पिता भी लड़दा होया शहीद हो गया। इस तरह लड़ाई दे हनेरे ने सब मंगलाचार पासे कीता। बसंत लता कुआरी दी कुआरी ही रही। जिवें दिन विच रात आ जांदी है, झखड़ झोले शुरू हो जांदे हन, तिवें सतगुरु जी ते सिख संगत नूं श्री आनंदपुर साहब छड्डना पिया। हालात ऐसे हो गए कि होर टिकना औखा सी। कुछ राजां ते मुगल सैनापतियां ने धोखा किया। उन्हां ने कुरान ते गऊ की कसम खाधी, पर मुकर गए। भाणे ऐसे ही वरतने सन। सियाल दी रात भी हनेरी। उस वेले सतगुरु जी ने किला खाली करन दा हुक्म कर दिता। सब ने घर ते घर दा भारी समान छड्डिया। माता साहब कौर ते माता सुंदर कौर जी भी तैयार होए। उन्हां दे नाल ही तैयार होए सब टहलीए। कोई पिछे रह के दुश्मनां दे रहम उत्ते नहीं सी रहना चाहुंदा। अपने सतगुरु दे चरनां तो घोल घुमाई जांदे सन। बसंत लता जी भी माता साहब कौर जी दे नाल नाल चलदे गए। अपने वीर ਸਿੰਘਾਂ वांग शस्त्र धारण कीते सन। चंडी वांग हौसला सी। ਉਹ रात दे हनेरे विच तुरी गए। काफला तुरिया गया, पर जदों हनेरे विच सिख संगत वहीर दे रूप विच दूर निकली तां वैरियां ने सारे प्राण भुला दिते ते उन्हां ने सिख संगत उत्ते हमला कर दिता। राह विच लड़ाइयां शुरू हो गईयां ते लड़दे लड़दे सिख सरसा नदी दे किनारे पुज गए। वाहिगुरु ने की भाणा वरताउणा है, यह किसे नूं की पता। उसदे रंगां कौतकां भाणियां नूं ਉਹ ही जाणदा है, होर कोई नहीं जाण सकदा। उसे सियाल दी पो महीने की रात विच हनेरी ते बदल आ गया। बदल बहुत जोर दा सी। हनेरी ने राहियां नूं राह भुला दिते। उधर वैरी ने लड़ाई छेड़ दी, सिर्फ बहुमुल्ला समान लुटण वास्ते। ऐसे भयानक समय सतगुरु जी दे सिखां ने सिदक ना छड्डिया ते सरसा विच छालां मार दित्तियां। पार होण दा यतन कीता। बिजली लिशकदी, मींह पैंदे ते सरसा दे भयानक रोहड़ दा मुकाबला करदे होए ਸਿੰਘ ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ अगे नूं जाण लगे। बसंत लता ने कमर कसा कीता होया सी ते नंगी तलवार हथ विच सी। उसने पूरी हिम्मत कीती कि माता साहब कौर जी दी पालकी नाल रहे, पर बलवान पानी दे वहण ने विछोड़ दिता। उन्हां नालों रुड़ के वख हो गई ते हनेरे विच पता ना लगा किधर नूं जा रही सी। पिछे दुश्मन लगा सी। नदी तो पार होई तां इकल्ली दुश्मनां दे हथ आ गई। दुश्मन उसनूं फड़ के खान समुंद खान दे कोल लै गए। उन्हां ने जवान ते सुंदर वेख के अग सकाई ते बसंत लता नूं होश विच लिआंदा। दुश्मनां दी नीयत चंगी नहीं सी। ਉਹ उसनूं माड़ी निगाह नाल देखण लगे। समुंद खान एक छोटे कस्बे का हाकम सी। ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ बद चलन सी। किसे कोलों ना डरदा ते मन आईयां करदा। ਉਹ बसंत लता नूं
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਐਸੀ ਸੀ ਜੋ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੂਰ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਟਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜੋ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਧਰਮ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੁੱਠੀ ਟੰਗ ਕੇ ਖਾਲੋ ਦੇੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਠ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਵਰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਰਾਖੋ ਆਪ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਨਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ, ਸਿੱਲ, ਮੱਛਰ ਆਦਿਕ ਸੀ। ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ! ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਸ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਉਦਾਸੀ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਡੋਲ ਤਨ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਢਾ ਮਾਰ ਉੱਠੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂ? ਤੁਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਹੋਈ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਇਉਂ ਕੂਕਦੀ ਹੋਈ ਨੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪਥਰੀਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਵੱਜਾ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਹ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਦਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਗੋਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਣਜਾਣ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਦਾਸੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਓ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਰਾਖੋ ਆਪ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਹਸਾਉਣੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦਣੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਪੇਟ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਡਰ, ਭਗਵਾਨ ਟਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੇ ਹਨ। ਰੱਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੰਗੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦਣੀ ਹਾਂ। ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਡਰ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਚਲ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਤਨ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਸੁਕਾ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਬਣੇਗੀ ਝੱਲੀ, ਪਰ ਭੁੱਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੀ, ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇਉਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਸੰਤ ਲਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਦੇਖੀ ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਗੂੰਜ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਧੰਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ,
इस देवी नूं भैण आख, जे बचना ही तां आख भैण। अनोखा कौतक सी। उधर बसंत लता परे हो के नीवें गोठ मार के दोवें हथ जोड़ के आखण लगी, सच्चे पातशाह आप धन हो ते मैं आप तो बलिहारे जांदी हां। सतनाम वाहिगुरू हे दाता जी, आप ही तां अबला दी लाज रखण वाले हो, दातार हो। समुंद खां घबरा गया। उसनूं इंज लगा जिवें कोई अगम्मी शक्ति उसदे सिर विच जुत्तियां मारी जांदी सी। उसदियां अखां अगे मौत आ गई ते ओह डर गया। उसदी जुबानों निकलिया, हे खुदा मैनू बख्शो, मेहर करो, मैं आखदा हां भैण लता, भैण बसंत लता। ये आखण दी ढिल सी कि उसदे सिर विच वजण वालियां जुत्तियां रुक गईयां। एक बांह हिली ते उसने मुड़ तरला कीता, हे खुदा, हे सतगुरु जी आनंदपुर वाले, सतगुरु जी मेहर करो, मैं अगे नूं ऐसा नहीं करदा। बसंत लता मेरी भैण है, भैण ही समझांगा, जिथे आखेगी भेज दियांगा, मैं कंन फड़दा हां। इस तरह आखदियां होयां ज्यों ही उसने कन्ना वल हथ वधाए तां ओह वध गए। उसदी बांह खुल गई ते पैर भी हिल पए। उसदा शरीर उसनूं हौला हौला महसूस होया। उसने अगे वध के बसंत लता दे पैरां ते हथ रख दिता ते आख्या, भैण मैनू माफ कर, मैं पागल हो गया सां, तेरा सिदक ठीक है, तू पाग दामन है, मैनू खिमा कर। बसंत लता ने कहा, सतगुरां दियां मेहरां हन, मैं कौन हां, सतगुरु जी ही तैनू माफ करनगे, मैं बलिहारे जावां सच्चे सतगुरु तो। बसंत लता ने उत्तर दिता ते उठ के खलो गई। समुंद खां लता नूं भैण बना के बंदी खाने विचों बाहर ले आया ते हरमा विच लिजा के बेगमां नूं आखण लगा, ये मेरी भैण है। बसंत लता दा बड़ा सत्कार होया। उसनूं देवी समझिया गया, कोई खुदाई शक्ति वाली पाग दामन इस्त्री, ते उसनूं बड़ी शान नाल अपने किले विचों तोरिया। घोड़सवार नाल दिते, लीड़े ते नगदी रुपये दिते। उसे तरह जिवें एक भरा सकी भैण नूं तोरदा है। चंद्र प्रभा भी उसदे नाल तुर पई ते राह विच पुछदे होए, सतगुरु जी किधर नूं गए। ओह तुरे गए, आखर दीने दे मुकाम पुजे जिथे सतगुरु जी रुके सन। सतगुरु जी दे महल माता सुंदर कौर जी ते माता साहब कौर जी भी फिरदे फिरांदे पुज गए। बसंत लता ने ज्यों ही सतगुरु जी दे दर्शन कीते तां नस के चरनां उत्ते डिग पई, चरनां दी छोह प्राप्त कीती। अखां विचों शरधा दे अथरू गिरन लगे ते सतगुरु जी पासों प्यार लिया।